রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের উপর জবাবি ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর। কৃষকদের আন্দোলন প্রত্যাহারের আবেদন, কটাক্ষ বিরোধীদের। রাজনৈতিক কারণে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুফল থেকে বঞ্চিত এ রাজ্যের কৃষকরা, বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কৃষকদের নিয়ে সঠিক তথ্য দিচ্ছেন না প্রধানমন্ত্রী, বিধানসভায় বললেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশ হল ভোট অন অ্যাকাউন্টস। তুষার ধসে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার কাজ। মৃতের সংখ্যা বেড়ে 18। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নমস্কার, আসছি বিস্তারিত খবরে। রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির ধন্যবাদ সূচক ভাষণের উপর জবাবি ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, কৃষকদের ধ্যান ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। আধুনিক থেকে আধুনিকতর মান্ডি ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথাও বলেন তিনি। দেশের 12 কোটি কৃষকের প্রতি সরকার দায়বদ্ধ। কৃষি আইনে ভুল থাকলে তা সংশোধন করা হবে। বিভ্রান্তি ছড়ানো উচিত নয় বলেও বিরোধীদের কটাক্ষ করে বলেন প্রধানমন্ত্রী। এর পাশাপাশি তিনি আন্দোলনরত কৃষকদের আলোচনায় বসার আবেদন জানান। তিনি বলেন, সরকার যে কোনো ধরনের আলোচনায় প্রস্তুত। একযোগে সবাইকে সমস্যার সমাধান করতে হবে। এমএসপি থাকছে এবং আগামী দিনেও থাকবে বলে কৃষকদের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কংগ্রেস ও বামেদের কটাক্ষ করে বলেন, নতুন কৃষি আইনের সুফল নিয়ে বিরোধীরা নিশ্চুপ। কৃষকদের এই আইনের সুফল নিয়ে বোঝানো উচিত। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং এর এক বিবৃতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, কংগ্রেসের আমলে যা বলা হয়েছিল এনডিএর সময় তা বাস্তবায়িত করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বামেরা সংস্কারের বিরুদ্ধে। और कांग्रेस के भी हर किसी ने, हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है। कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर एक को लगता है कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन ये होना चाहिए। ये बात हर एक की निकली हुई है और आज नहीं, जब भी जो चाहते सबने की हुई है। और शरद राव जी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि मैं सुधारों के पक्ष में हूं। ठीक है, पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है, लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया है। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इस विषय में हमारे साथी श्रीमान सिंधिया जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कई पहलुओं पर इस कानून को लेकर के यहां पर ये सारी बातें पिछले 2 दशक से लगातार चल रही है, हर फोरम में चली है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे आने के बाद हर ने कहा और हर एक को लगा कि अब समय आ गया, हो जाए, अब समय आ गया। ये ठीक है, फुटस्टॉप कॉमा कोई इधर उधर हो सकता है। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भाई हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी। मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की सोच बढ़िया है, 10 साल के बाद कोई नई सोच आ ही नहीं सकती। ऐसा नहीं होता है जी। ये समाज जीवन परिवर्तनशील होता है। आज के समय हमें जो ठीक लगा चलो चले, आगे सुधार करेंगे, नई चीजों को जोड़ेंगे। यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी। কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পে 90,000 কোটি টাকার বিমার সুফল পেয়েছেন কৃষকরা। অথচ পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির কারণে কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পের সুফল থেকে বঞ্চিত এখানকার কৃষকরা, বললেন প্রধানমন্ত্রী। बंगाल में राजनीति आड़े न आती तो बंगाल के किसान भी अगर जुड़ गए होते तो ये आंकड़ा उससे भी ज्यादा होता। और अब तक 1,15,000 करोड़ रुपया इन किसानों के खाते में गया। ये गरीब छोटे किसान उनके पास गया है। हमारी सभी योजनाओं के केंद्र बिंदु में सॉइल हेल्थ कार्ड,
हमने 100% सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कही, ताकि हमारे छोटे किसान को भी उसकी जमीन कैसी है, कौन सी उपज के लिए योग्य होगा, हमने 100% सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए काम किया। उसी प्रकार से हमने यूरिया का नीम कोटिंग 100% किया। 100% के पीछे इरादा हमारा यही था कि गरीब से गरीब किसान तक भी यूरिया पहुंचने में रुकावट ना हो, यूरिया डाइवर्ट होता है बंद हो, और उसमें हम सफल भी हुए। छोटे और सीमांत किसानों के लिए हमने पहली बार पेंशन की सुविधा की योजना लेकर के आए, और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे हमारे छोटे किसान भी आ रहे हैं। প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের জবাবি ভাষণে তিনি অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী সঠিক তথ্য দিচ্ছেন না। কেন্দ্রীয় পোর্টালে 22 লক্ষ কৃষকের নাম থাকলেও 6 লক্ষ কৃষকের তালিকা যাচাই করার জন্য পাঠানো হয়েছিল বলেও জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রকে নিষ্ঠুর ও নির্দয় সরকার বলে কটাক্ষ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, এনডিএ সরকারের আমলে দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়েছে। জবাবি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গোটা বিশ্ব এখন ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সুফল পেয়েছেন সর্বস্তরের কৃষকরা। করোনার সময় দেশের নারী শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, নতুন দশক নতুন আশার সঞ্চার করবে বলেও আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী। খুব কম সময়ে দেশের বিজ্ঞানীরা করোনার মোকাবিলায় প্রতিষেধক এনেছেন। টিকাকরণ অভিযানে ভারতের স্থান বিশ্বে তৃতীয়। 150টি দেশে প্রতিষেধক পাঠানো হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को इस कोरोना के कालखंड में हमारी अंतर्भूत ताकत क्या है, संकट के समय हम कैसे मिलकर के काम कर सकते हैं, एक ही दिशा में सब शक्तियां लगा करके हम कैसे प्रयास कर सकते हैं, ये केंद्र और राज्य ने मिलकर के करके दिखाया है। मैं राज्यों को भी, क्योंकि इस सदन में राज्यों की अपनी फ्लेवर होती है, और इसलिए इस सदन में तो मैं विशेष रूप से राज्यों का भी अभिनंदन करता हूं। সেনা জওয়ানদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ রাজ্যসভায় তিনি বলেন, সীমান্ত এলাকায় সেনা জওয়ানরা যেভাবে অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করে চলেছেন তা প্রশংসনীয়। যে কোনো প্রতিকূল পরিবেশে তাঁরা দেশের সামগ্রিক সুরক্ষায় কাজ করে চলেছেন। कोरोना के चुनौतीपूर्ण दौर में सीमा पर भी चुनौती देने की कोशिश हुई। हमारे वीर जवानों के हौसले और कुशलता ने सटीक जवाब दिया है। हर हिंदुस्तानी को इस बात का गर्व है। मुश्किल परिस्थितियों में भी हमारे जवान डट करके खड़े रहे हैं। तमाम साथियों ने भी हमारे जवानों के शौर्य की सराहना की है, मैं उनका आभारी हूं। एलएसी पर जो स्थिति बनी है उस पर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है, और देश इसको भली भांति देख भी रहा है और गर्व भी कर रहा है। উত্তরাখণ্ডে চামোলি জেলায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, সশস্ত্র সীমা বল, ভারত তিব্বত সীমান্ত পুলিশ ও সেনা জওয়ানরা একযোগে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছেন। এখন পর্যন্ত 18 জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, নিখোঁজ 170 জন। তপবনের পাশের একটি সুড়ঙ্গ থেকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে 25 জনকে। তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। গঙ্গার তীরবর্তী এলাকাগুলো খালি করে দেওয়া হয়েছে, জারি করা হয়েছে চরম সতর্কতা। তুষার ধস এবং হরপা বানিয়ে ঋষিগঙ্গা প্রকল্পের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হয়েছে। নদী তীরবর্তী অনেক বাড়ি ভেঙে গেছে। এনটিপিসি ও স্থানীয় এলাকায় 5টি সেতু ক্ষতিগ্রস্ত। অলকানন্দা নদীর জল এখন স্থিতিশীল। ভারতের বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে উদ্ধার কাজে। ঋষিকেশ যোশীমঠ মানা সড়ক পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সচিব রাজীব গৌবা উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন। কেন্দ্রের তরফ থেকে সব রকম সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত মৃতদের পরিবারকে 4 লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। দুর্গত এলাকায় আটকে পড়া মানুষদের জন্য হেল্পলাইন চালু হয়েছে। নম্বরগুলি হলো 1070 এবং 95574486। अनुमान के तहत मिसिंग 125 के आसपास हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ऊपर का प्रोजेक्ट कमीशन हो चुका था, वो काम उस पर चल रहा था। उस पर एक 36 लोगों की 35-36 लोग वहां पर काम कर रहे थे। उनमें से 5-6 लोग उनके सुरक्षित हैं। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ উত্তরাখণ্ডের যোশী মঠের কাছে হিমবাহ ভেঙে পড়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এক টুইট বার্তায় তিনি সেখানকার মানুষের জন্য প্রার্থনা করেছেন। উত্তরাখণ্ডের তুষারধসে বিপর্যয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এনডিআরএফ এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। মানুষজনকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চিকিৎসার যাতে কোনো ঘাটতি না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতের পরিজনকে 2 লক্ষ টাকা এবং আহতদের 50,000 টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। आज हम मां गंगा के एक छोर पर है, लेकिन जो मां गंगा का उद्गम स्थल है वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सब से निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। উত্তরাখণ্ডের প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে শোক প্রকাশ করেছে বিভিন্ন দেশ। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি এমানুয়েল ম্যাক্রন এক টুইট বার্তায় উত্তরাখণ্ডের তুষারধসের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে ভারতের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রকও এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে। এক টুইট বার্তায় মন্ত্রকের পক্ষ থেকে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়েছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে ভারতের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছে তারা। ভারতে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত সাতোশি সুজুকিও এক টুইট বার্তায় এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। ভারতে নিযুক্ত আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূতও এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় কেন্দ্র 1600 কোটি টাকা মঞ্জুর করল, যা গত অর্থ বছরের তুলনায় প্রায় 305 কোটি টাকা বেশি। কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, কৃষক সুরক্ষাকে আরও সুনিশ্চিত করতে 2021-22 অর্থ বছরে অতিরিক্ত অর্থ মঞ্জুর করা হলো। এর ফলে কৃষকদের কাছে শস্য বীমার সুফল আরও বেশি করে পৌঁছবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। স্বাস্থ্য, পরিবহন, নগরোন্নয়ন, উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের জাগো প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন তিনি। খেলাশ্রী প্রকল্পের অধীনে খেল সম্মান, বাংলার গৌরব, ক্রীড়া গুরু, জীবন কৃতি সম্মানও প্রদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী। বীরভূমের সিউড়ি সদর হাসপাতাল সহ
পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক, উত্তর 24 পরগনার বারাসাত এবং উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন কেন্দ্র, 2238টি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, হুগলিতে সিঙ্গুর ট্রমা কেয়ার সেন্টার ছাড়াও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আরও বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিণ 24 পরগনা, নদিয়া, বীরভূম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের বাস টার্মিনাসের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। হুগলি জেলাতেও একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন হবে আজ। বিধানসভায় পাশ হলো ভোট অন অ্যাকাউন্টস। 69,450 কোটি টাকার ভোট অন অ্যাকাউন্টস পাশ হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, এত নির্দয় ও নিষ্ঠুর সরকার আগে কখনো দেখা যায়নি। রাজ্যে 72,200 কোটি টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে। এর ফলে কর্মসংস্থান হবে 3 লক্ষাধিক। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায় অভিযোগ করেন, এনডিএ সরকারের আমলে বেকারত্বের সংখ্যা বেড়েছে। কৃষকদের বিষয়েও কেন্দ্র যা বলছে তা সঠিক নয়। কৃষক বন্ধু প্রকল্পে রাজ্য 5,000 টাকা করে সহায়তা দিচ্ছে। আজকে রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার শুরুতেই কৃষকের বিষয় নিয়ে তারা ওয়াকআউট করেছেন। প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় বলেছেন, ফ্রিডম অফ স্পিচ, ইন্টিমিডেশন এইসব ডাইরেক্ট ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু উনি সার্কাস্টিক্যালি শ্লেষাত্মকভাবে বলেছেন যেটা যেন উনি বাংলার ব্যাপারে বলেছেন না। আমরা এই বাক স্বাধীনতা, ভয় দেখানো, এগুলো সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই বলেছি। যেরকম আগে জম্মু কাশ্মীরে হয়েছে, যেরকম সিএএ নিয়ে হয়েছে, এবং এখন যেরকম কৃষক আন্দোলন নিয়ে হচ্ছে, ওই বাক স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া, ভয় দেখানো, আমরা এরই বিরুদ্ধে বলেছি। আমরা মোদীজিকে বলতে চাই যে উনি আসল কথা তো বলেননি। উনি বলেছিলেন কি 2 কোটি চাকরি দেবেন বছরে। তার জায়গায় উনি 45 বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেকারি। ফের রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। আগামীকাল বীরভূমের তারাপীঠ থেকে বিজেপির রাঢ়বঙ্গ জোনের পরিবর্তন যাত্রার সূচনা করবেন তিনি। তারই প্রস্তুতি চলছে এখন জোর কদমে। ইতিমধ্যেই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মাঠ পরিদর্শন করেছেন, তৎপর পুলিশ ও প্রশাসনও। বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমার তারাপীঠ সংলগ্ন চিলের মাঠে চলছে মঞ্চ তৈরির কাজ। পাশেই তৈরি হয়েছে হেলিপ্যাড। দুপুর 12টা নাগাদ তাঁর পৌঁছানোর কথা। সেখান থেকে প্রথমেই যাবেন তারাপীঠ মন্দিরে। পরিবর্তন যাত্রার পর প্রকাশ্য জনসভায় ভাষণ দেবেন শ্রী নাড্ডা। এই রাঢ়বঙ্গ জোনে রয়েছে 7টি সাংগঠনিক জেলা, যার মধ্যে রয়েছে 8টি লোকসভা কেন্দ্র। বীরভূম বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা জানিয়েছেন, পরিবর্তন যাত্রার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে বীরভূমের মোট 11টি বিধানসভা এলাকায় 9 থেকে 13 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই পরিবর্তন যাত্রার কর্মসূচি চলবে। সূচনাটা তো আছে দাদা, আজকে মিনিট টু মিনিট কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। মাননীয় জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজির স্বাগত জানানোর জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি বীরভূম জেলা তৈরি আছে। মাত্র এই সাব ডিভিশনের 5খানা বিধানসভা থেকে লক্ষাধিক ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী সমর্থক স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসবে। তারাপীঠ জাম হয়ে যাবে, রামপুরহাট অচল হয়ে যাবে। এই মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত মানুষ জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজির যে বার্তা, পরিবর্তনের যে আওয়াজ, সে আওয়াজ শোনার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কলকাতার নতুন নগরপাল হিসেবে দায়িত্ব নিলেন সৌমেন মিত্র। আজ লালবাজারে নতুন নগরপালকে শুভেচ্ছা বিনিময় ও দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন প্রাক্তন নগরপাল অনুজ শর্মা।
তিনি এডিজি সিআইডি পদে যোগ দিচ্ছেন। অনুজ শর্মা বলেন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বা শহরে যান চলাচল এবং অপরাধের তদন্তের ক্ষেত্রে বাহিনীর সকল স্তরের পুলিশ কর্মীরা দৃষ্টান্তমূলক কাজ করছেন। পুলিশের মানবিক মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। ৩০ জনের এক সিবিআই দল আজ বাঁকুড়ার মেজিয়ার কালিকাপুর ভুলুই সহ বিভিন্ন অবৈধ কয়লা খনিতে তদন্ত চালায়। এমনকি মেশিন দিয়েও পর্যবেক্ষণ করা হয় ভূগর্ভের কতটা গভীর থেকে কয়লা তোলা হয়েছে। দলটি গ্রামবাসীদের সঙ্গেও কথা বলে, তবে দলটি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়নি। দলের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীও ছিল। সম্প্রতি সিবিআই কয়লা পাচার রোধে রাজ্য জুড়ে তদন্ত শুরু করেছে। তারই অঙ্গ হিসেবে আজকের এই অভিযান। দেশে এ পর্যন্ত ৫৮ লক্ষের বেশি মানুষকে করোনার টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, আজ আরও ৩৬,৮০৪ জন স্বাস্থ্যকর্মী টিকা নিয়েছেন। টিকাকরণের নিরিখে আমেরিকা, ব্রিটেনের পরেই তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। দেশে করোনায় সুস্থতার হার ৯৭.২০%। ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন আরও ১১,৯০৪ জন, কমেছে মৃত্যুর হারও। ২৪ ঘন্টায় করোনা সংক্রমণে আরও ৮৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ১,৫৫,০৮০ জন। স্ট্রবেরি চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের চাষিরা। বিকল্প হিসেবে স্ট্রবেরি চাষ করে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ নয়, বেড়েছে ৩ গুণ বলে তাদের দাবি। আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে তাদের সংসারে। প্রধানত শীতের মরশুমে এই ফলের চাষ করা হয়। বিদেশের বাজারে চাহিদা থাকার জন্য রপ্তানির প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর শেষ মন কি বাত অনুষ্ঠানে দেশের অন্যান্য প্রান্তে স্ট্রবেরি চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে গুজরাতের এক মহিলার উল্লেখ করেছিলেন। আমি ৩ বছর স্ট্রবেরি চাষ করছি। কেমন লাভদায়ক এটা? এটা প্রচুর লাভদায়ক এবং অর্থকারী, মানে পরিবারের ক্ষেত্রে অনেকটাই অর্থকারী ফসল হিসাবে আমরা চাষ করে থাকি। কেমন লাভ পাচ্ছেন আপনি? আমি ২৫,০০০ খরচা করে বর্তমানে এখন ৫০,০০০ টাকা মতন পেয়েছি। এখনও আমি ১ মাস ধরে ফল বিকবো, আর এখনও আশা করে যায় ২৫ থেকে ৩০,০০০ টাকা আমি পেতে পারি। আমাদের এখানে এই স্ট্রবেরি আপনারা চাষ করছেন, এটা কি বিদেশেও এক্সপোর্ট করছেন? হ্যাঁ, আমরা বিদেশে বলতে বর্তমানে এখন কলকাতাতে এক্সপোর্ট করছি। কলকাতার মার্কেট এখন ভালো, ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা বাজার দর পার কিলো। আমার এটি ৫ কাঠা জায়গা আছে। আমার বর্তমানে চারার সংখ্যা আছে ১৮০০ চারা আছে। শুধু বয়সেই পুরনো নয়, আভিজাত্য ও কৌলিন্য আজও ওরা অতীত ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে চলেছে। তিলোত্তমার রাস্তায় আজ ডানা মেলল ওরা। ভিনটেজ কার র্যালিতে তাদের দেখতে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ কম ছিল না কারো। বয়স ১০০-র উপরে, কেউ বা ১০০ ছুঁই ছুঁই, কিন্তু আজও ওরা বয়সের ভারে নুব্জ হয়নি। তারুণ্যে ভরপুর নবীনদের মতো, যন্ত্রচালিত হলেও অযান্ত্রিক। তাই ওদের সঙ্গে কয়েক প্রজন্মের আত্মিক সম্পর্ক। সেই কারণেই ওরাও হয়ে উঠেছে পরিবারের একজন। যে ঘরে মালিক থাকেন সে ঘরেই থাকার জায়গা ওদের। প্রতিদিন ওদের ভালোবেসে আনন্দে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতে ব্যয় হয় অর্থ এবং অনেক সময়। কিন্তু অস্টিন, ট্রাম টাইগার, প্যান্থার স্লোপার, লিমোজেন, রোলস রয়েস ফ্যান্টম এমন হরেক নামের পৈতৃক সূত্রে পাওয়া দেশ বিদেশের এই গাড়িগুলি নিয়ে গর্বে বুক ফুলিয়ে চলেন মালিকরা। ধরুন যে ছেলে বাবা এরকম বন্ধু, যেন যেমনি আপনি ছেলেকে ছোট থেকে বড় করেন তেমনি আপনার গাড়ি যত্ন করে রাখতে পারেন। এখন আমরা এদেরকে এরকম যত্ন করি যে আমিও যে ঘরে থাকি গাড়িটাও ওই ঘরে রাখি। ডেলি সকাল উঠে দেখি, পরিষ্কার করি, উইকলি এটাকে রান করি। গাড়ি আছে জেমস উইলিয়ার্স 1936 মডেল। এটা একটা প্যাশন
আমার চাইল্ডহুডে প্যাশন ছিল কি আমি একটা ভিন্টেজ কার কিনবো, নিজে টাকা থেকে কিনে প্যাশন করে একে মেনটেন করে রাখবো, সেই আমার প্যাশন ছিল, একটা শখ ছিল, সেটা আমি কমপ্লিট করেছি। অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া আয়োজিত হেরিটেজ কারের হেরিটেজ ট্যুরে 80টি ভিন্টেজ গাড়ি ও 15টি ভিন্টেজ বাইক অংশ নেয়, যাদের ঘিরে উঠে এলো স্মৃতির নস্টালজিয়া। 1938 সালের রোলস রয়েস, এটা আমার ফ্যামিলিতে প্রথম দিন থেকেই আছে এবং আমি রাখি এটাকে। আমি মনে করি যে এটা আমার ডিউটি, যে এটা পরের জেনারেশনের জন্য যাতে গাড়িটাকে আমি ঠিকঠাক রাখতে পারি। আমার ঠাকুর দাদা বাবা সব রেখে আমায় দিয়েছেন এবং আমি চাইছি যে সেটা আবার আমার ছেলে বা তার ছেলের কাছে গাড়িটা যথারীতি পৌঁছে যাবে ভালো করে। ঐতিহ্যবাহী এই গাড়িগুলির মধ্যে রয়েছে বাংলার প্রাচীন রাজবাড়ির গাড়ি, যা আজও বয়ে নিয়ে চলেছে তৎকালীন জমিদারদের বিলাস ব্যাসনের চিহ্ন। এইসব চেন্নাইতে প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনে ভারত সবকটি উইকেট হারিয়ে 337 রান তুলেছে। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের সংগ্রহ ছিল 578। দ্বিতীয় ইনিংসে আজ আবার ইংল্যান্ড ব্যাট করতে নেমেছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাদের সংগ্রহ 5 উইকেটে 119। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে সকালের দিকে হালকা অথবা মাঝারি কুয়াশা, পরের দিকে পরিষ্কার আকাশ থাকবে। এখন এক নজরে দেখে নেব রাজ্যের কয়েকটি জায়গার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। দার্জিলিং এর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 10 ডিগ্রি, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস। জলপাইগুড়ির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 26 ডিগ্রি, সর্বনিম্ন 9 ডিগ্রি সেলসিয়াস। কোচবিহার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 27 ডিগ্রি, সর্বনিম্ন 9 ডিগ্রি। মালদার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বনিম্ন 13 ডিগ্রি সেলসিয়াস। বহরমপুরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 25 ডিগ্রি, সর্বনিম্ন 12 ডিগ্রি সেলসিয়াস। শ্রীনিকেতন সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন যথাক্রমে 25 ডিগ্রি এবং 13 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আসানসোলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 26, সর্বনিম্ন 13 ডিগ্রি সেলসিয়াস। বর্ধমানের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 25 ডিগ্রি, সর্বনিম্ন 14 ডিগ্রি সেলসিয়াস। কৃষ্ণনগরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 26 ডিগ্রি, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 13 ডিগ্রি সেলসিয়াস। দীঘার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বনিম্ন 14 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ডায়মন্ড হারবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বনিম্ন 14 ডিগ্রি সেলসিয়াস। কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 25.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বনিম্ন 15.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস। শেষ করার আগে শীর্ষ সংবাদ আরো একবার। রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ওপর জবাবি ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর। কৃষকদের আন্দোলন প্রত্যাহারের আবেদন, কটাক্ষ বিরোধীদের। রাজনৈতিক কারণেই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুফল থেকে বঞ্চিত এ রাজ্যের কৃষকরা, বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কৃষকদের নিয়ে সঠিক তথ্য দিচ্ছেন না প্রধানমন্ত্রী, বিধানসভায় বললেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশ হলো ভোট অন অ্যাকাউন্টস। তুষার ধসে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার কাজ, মৃতের সংখ্যা বেড়ে 18। নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্তই। এরপর বেলা 3টায় রয়েছে সংবাদ এক নজরে। আরও খবর জানতে ফলো করুন আমাদের টুইটার অ্যাকাউন্ট ডিডি বাংলা নিউজ। সবকটি খবর দেখা যায় আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ডিডি বাংলা নিউজে সরাসরি। নমস্কার।